तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगलं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य मादाह्वय पट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्राम् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यं आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैगिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभो विसन्दष्टदेवजीवातवे नमः। श्रुत्यन्तसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुधाय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடியன்னும் தன் பொறுகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் கருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோர் மனத்தாலும் வாயாலும் வன் பொறுகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதம் உரைவிலை நந்தை சிடுவோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தி ராமானுசமுனிதன் பாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் பாயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சொல்லை முதலிடங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியிலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருகோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ప్రపన్న జనకూటస్థులని ప్రసిద్ధి చెందిన నమ్మాళ్వార్లు మన మీద దయతో అనుగ్రహించిన 4 దివ్య ప్రబంధాలలో సామవేద సారమైనటువంటి తిరువాయిమజిలో 6వ పదిలో 8వ దశకంలో 2వ పాసురంలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ దశకం అంతా కూడా పక్షులని దౌత్యం పంపడము అనేటువంటి విషయాన్ని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ దౌత్యాన్ని పంపడంలో ఆయన లక్షణాలు ఆయనకి గుర్తు చేయడం
ఒకటి అపరాధ క్షమత్వం అనేటువంటి గుణం ఉంది కదా తండ్రి, మా అపరాధాలను క్షమించవా అంటూ గుర్తు చేయడంగా ఒకటి ఉంటే, మా ఆనందాన్ని చూసి నువ్వు ఆనందిస్తావు కాబట్టి మా ఆర్తిని తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తే నీకు కూడా ఆనందం కలుగుతుంది అనే ఐకరస్య భావాన్ని ప్రకటించడంగా ఒకటి. ఇలా రకరకములైనటువంటి దౌత్య భావాలన్నిటినీ కూడా అందంగా పక్షుల ద్వారా చెప్తూ, పక్షులు అంటే ఆచార్యులు అనే మన సిద్ధాంతాన్ని పునః పునః స్థాపిస్తూ, ఇవి జ్ఞానము అనుష్ఠానం అనేటువంటి రెక్కల ద్వారా ఎగిరేటువంటి పక్షులు ఆచార్యుడు. అంటే ఆ సమంతాత్ మొత్తం అంతా ఉండే ఆకాశంలో విహరించేవారు ఆచార్యులు కాబట్టి, జ్ఞానాకాశంలో ఎగిరేటువంటి ఆచార్యుల శ్రీపాదాలను మనం సేవిస్తే మనకి మోక్షం కరతలామలకమవుతుంది అనేటువంటి సిద్ధాంతంలో కీలకమైనటువంటి అభిప్రాయాలన్నిటినీ కూడా ఈ దౌత్యం ద్వారా మనకి నమ్మాళ్వార్లు తెలియజేస్తున్నారు. 6-8లో 2వ పాసురం ఇవాళ. மையமரு வாழ்நெடும் கண் மங்கைமான் முன்பு எங்கை இருந்து நெய்யமர் என் அடிசில் நெச்சல் பாலொடுமே வீரோ கையமர் சக்கரத்து என் கனிவாய் பெருமானை கண்டே நெய்யமர் காதல் சொல்லி கிளிகாள் విరైందు ఓడి వందే. ఇందులో పక్షులు అని చెప్పుకున్నాం. నిన్న సామాన్యంగా పక్షులని సంబోధించినట్లుగా చెప్తూ ఇవాళ విశిష్టంగా కిళిగాళ్ చిలుకలారా అని ఒక విశిష్టమైనటువంటి పక్షి జాతిని సంబోధిస్తున్నారు. ఈ భాషలలో ముఖ్యార్థంగా మనకి ఏం చెప్తారంటే, భగవద్ ఆరాధనం కంటే కూడా ముందు భాగవతోత్తముల ఆరాధనము చేయాలి. వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారు కూడా దీన్ని నొక్కి వక్కాణించినటువంటి పాసన. అందువల్లే మీరందరూ నిత్యం చేస్తూ ఉన్నదే భగవద్ ఆరాధన చేసుకునేటువంటి ముందు ఆచార్యుల యొక్క తిరువారాధన చేసుకొని ఆ శ్రీపాద తీర్థాన్ని స్వీకరించి ఆచార్యముఖేన భగవద్ ఆరాధనం పణ్ణి అని కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటూ మనం చేసే ప్రతి సేవ ఆచార్యుల యొక్క శ్రీహస్తం ద్వారా భగవంతుడికి అందిస్తున్నాము అనే సిద్ధాంతమైన విషయాన్ని, పరమైన విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చాలా అందంగా చెప్తున్నారు. ముందుగా దీని యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని మనం చూద్దాం. కిళిగాళ్ళు అని పిలిచారు, చిలుకలారా అని పిలిచారు. చిలుకల్లో ఒకటి రూప సౌందర్యము, 2 వాక్ సౌందర్యము. అంటే రూపం అంటే నిన్ననొచ్చింది, పైకి అందంగా ఉంటే సరిపోదు. ఆ అందం అనేటువంటిది మానసికమైనటువంటి అందంగా మనం సమన్వయించుకోవాలి. మనసు బాగుంటే ఆ గుణాలు శరీరంలో ప్రతిఫలించి ఒక దివ్యమైన సౌందర్యాన్ని లోకానికి కనిపింప చేస్తాయి. ఇక్కడ పై అందం అంటే అది, అంటే ఆత్మగుణాలు శరీరంలో ప్రతిఫలించడం అనేటువంటిది. ఇక్కడ చిలుకలు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పడంలో వాంగ్ మాధుర్యము, చిలుక ఎంత తీయగా పలుకుతుంది, మనం చక్కగా దానికి పలుకులవి నేర్పించి అది అంటూ ఉంటే మురిసిపోతూ ఉంటాము అని. ఇలాగా ఆచార్యులు అనేటువంటి చిలుకలు వారు అక్కడికి ఉపదేశ రత్నమాల్లో అందమైన భావం చెప్తారు. పెద్దలు ఏది చెప్పారో దానినే చెప్పడం, అది చిలుక లక్షణంగా మనం తీసుకోవాలి అంటారు. అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఏదో తోచిన దేశంలే అని నాకు తోచింది నేను చెప్పడం కాదు, ఇది పెద్దలు అందించినటువంటి విషయము అని ఆచార్యులు మనకి అందించేటువంటి సంప్రదాయాన్ని చాలా చక్కగా ఇందులో గుర్తుకు చేస్తున్నారు. కాబట్టి కిళిగాళ్ళు చిలుకలు అనగానే మధురమైన వాక్కు కలిగిన ఆచార్యులు. ఈ 2 అర్థాలను తీసుకోమన్నారు. కై అమర్ చక్కరం, స్వామిని వర్ణిస్తున్నారు. చేతిలో చక్కగా అమరిన చక్కరము కలవాడు. అమరిన అంటే ఏమిటండి, కొన్ని ఎత్తుకొచ్చి పెట్టినట్లుగా ఉంటాయి, కొన్ని సహజంగా అమరిపోయాయా అన్నట్లుగా ఉంటాయి. అంటే అది సరిపోతుంది అలంకారానికి అన్నమాట.
ఇక్కడ చక్రం అంటే స్వామి సంకల్ప జ్ఞానము కాబట్టి సంకల్ప జ్ఞానం చక్ర రూపంగా చేతిలో అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అమరిన అన్నదానికి ఆ సంకల్ప జ్ఞాన రూపమైన వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తూ అలాంటి సుదర్శనం కలిగిన వాడు కనివాయి దొండ పండు లాంటి ఆధారం. ఏమండి చక్రం చెప్పినప్పుడల్లా ఆ దొండ పండు లాంటి పెదవిని అదెందుకండి చెప్తారు అంటే, మురువల్కి అంటే హాస్యానికి అందమైన చిరు ధర హాసానికి ఆ మురువల్ పెదవులు అనేటువంటివి గుర్తు. అవి కొంచెం ఇచ్చుకుంటే చాలు ఒక అందమైన చిరునవ్వుతోచి అవతల వాడికి వీరిలో ఒక సౌలభ్య గుణం కనిపిస్తుంది. కొంతమంది చూడండి ముటముటలాడిపోతూ ఉంటారు. ఏంటి ఇలా ఉంటారంటే నా మొహం ఇంతే అంటారు. అలా నా మొహం ఇంతే అని అనుకోక్కర్లేదండి. కొంచెం పెదవులని కానీ వాయి చెప్పడంలో అదిటండి ఉద్దేశం. కాస్త ముడుచుకున్న పెదవులని కొంచెం విప్పండి. విప్పితే ఒక నవ్వు కనిపిస్తుంది. ఆ నవ్వు ఇతరులకి మీలో సౌలభ్యాన్ని, అమ్మయ్య ఇప్పుడు వీళ్ళతో మాట్లాడచ్చు, ఇలా అడగచ్చు, ఇలా అనేటువంటి ఒక సౌలభ్యాన్ని గుర్తుకు తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి అటు సుదర్శనంతో పాటు ఇటు దొండపండు లాంటి పెదవి గలవాడు అనే మాటని కూడా సౌలభ్య గుణ ప్రతీకగా ఆళ్వార్లు తరచుగా జంట పదాల్లాగా వచ్చేస్తుంటాయి ఈ రెండు పదాలు కూడా. ఎం పెరుమానై కండు మా స్వామిని చూచి, ఆయన చూసేటప్పటికి నాకు కోరిక వస్తుంది అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఏమిటా కోరిక? మెయ్ అమర్ కాదల్, ఒక్కసారి ఆయన్ని దగ్గరకు తీసుకుంటే బాగుండు, ఆయన నన్ను దగ్గరకు తీసుకుంటే బాగుండు. అంటే దూరంగా నిలువలేని ఒక ఆనందమైన స్థితి. ఇతర దేశాలకు వెళ్ళో ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళో చాలా కాలం కనిపించకుండానో సంతానం కనపడ్డప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆత్మీయంగా తీసుకుని ఎలాగైతే గుండెలకి హత్తుకుంటారో, లేక ప్రేయసీ ప్రియుల విషయంలో ఇలాంటిది జరుగుతుందో, అలాగ పరమాత్మ అనే తత్వాన్ని భక్తుడు కూడా తన గుండెలకి అదుముకోవడం అనేటువంటిది మెయ్ అమర్. వాని తిరుమేనిని కాదల్, నాకు కోరిక ప్రేమ. ఏమని? ఒక్కసారి నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవాలి, నేను ఆయన కౌగిలిలో ఇమిడిపోవాలి అనే భక్తుడి యొక్క కోరికని చెప్పి వీరైందు ఇదిగో ఆళ్వార్ నాయకు ఇలా ఉందయ్యా, నువ్వు దగ్గరికి తీసుకోవాలయ్యా అని మీరు వెళ్ళి చెప్పి వీరైందు ఓడి వందు వెంటనే వచ్చేయండి అని చెప్పడంలో వ్యాఖ్యానంలో మనకు చెప్తారు. ఎలాగో వెళ్ళాం కదా వాళ్ళతో కలిసి వద్దామని అని అక్కడ సెటిల్ అయిపోకండి. చాలా మంది అలా చేస్తూ ఉంటారు కదండి. వెళతారు, వెళ్ళి అక్కడ బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి ఉండిపోయి నెమ్మదిగా వాళ్ళతో పాటు వద్దాం అనుకుంటారు. అబ్బాయి అలా చేయకండి, మీరు ముందు వచ్చేయండి. అలా వచ్చి ఏం చేయాలి? వస్తే పరిగెత్తుకు వస్తే మయ్యమరువాడడం కణ్మంగై మారు మున్బో. నా చుట్టూ నా స్నేహితులు ఉన్నారయ్యా, వీళ్ళందరూ కూడా మంగై అంటే ఒక 25 సంవత్సరాలు యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు. అంటే మానవ జీవితంలో యవ్వనానికి ఉన్న స్థానం చాలా గొప్పది. ఎలాంటి కోతి పిల్ల అయినా సరే వయసు వస్తే బాగుంటుంది అని మనకి సామెతలు అనేక ఉన్నాయి. అది వయస్సు ఇచ్చేటువంటి సౌందర్యం. కాలు కన్ను ముక్కు కూడా వయస్సులో అవి ఒక సౌందర్యాన్ని సంపాదించుకుంటాయి అన్నమాట. అలాంటి చెలికెత్తలు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ అందగత్తెలు. మామూలుగా వయస్సు వల్ల వచ్చే అందమే అంతుంటే సహజంగా అందగత్తెలకు వయస్సులో ఇంకా ఎంత అందం పెరుగుతుంది. అలాంటి అందగత్తెలు మై అమరు వాళ్ళెడం కణ్. మై అంటే కాటుక, అమరు వాళ్ళ అమరి ఉన్నటువంటి కాటుక. అమరడం ఏమిటండి అంటే ఇక్కడ కాటుక పెట్టుకోవడంలో అందాలు కూడా చెప్పారు. కొంతమంది చక్కగా కళ్ళకి అందం వచ్చేలాగా కాటుకను పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఇంత పూసేసుకుంటారు అన్నమాట. అదేదో ఒక డాన్స్ పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఇంత ఇలా పెట్టేసేటప్పుడు కన్ను కనపడకుండా అక్కడ నల్లటి ముద్దలు. పైగా అవతల వాళ్ళు ఏమండి కాటుక డబ్బా ఎన్నాళ్ళు వస్తుంది అని అడిగితే అదేదో గొప్పనుకుని అమాయకంగా సమాధానం చెప్పడం. అంటే అంత ఎక్కువ కాటుక పెట్టుకున్నారు అని అన్నం అన్నమాట. అలా కాదండి, అందంగా తీర్చిదిద్ది కళ్ళని విశాలంగా చూపించేలాగా కొసలతో అందంగా అలంకరించిన
కాటుక కలిగినటువంటి వాల్ నడుం కణ్, అందమైన చేపల మీననెత్తర్లు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళ యొక్క మంగై మార్పును ఆ సఖియల స్త్రీల ముందు ఎన్కై ఇరిందు, నా చేతి మీద మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చుట్టూ ఉంటారు, నేను మధ్యలో కూర్చొని ఉంటాను, మీరు వచ్చి నా చేతి మీద వాళ్తారు. చేతి మీద చిలుకు వాలిన దృశ్యాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయండి. ఇరిందు అలా ఉంటే నేనేం చేస్తానో తెలుసా? నెయ్యి అమరి ఇన్నడిసల్, నేతితో పూర్ణమైన మంచి భోగ్యమైన ప్రసాదం. మనకి ఆండాళ్ళ తల్లి తిరుప్పావైలో కూడి ఇరిందు అన్నప్పుడు ఎలాంటి ముంగై వడివారు కూడి ఇరిందు కిళిరిందు అని మోచేతులు జారేలాగా నేతితో నింపిన ప్రసాదం ఉంది. ఆ ప్రసాదాన్ని పాలుడు పాలతో నిచ్చల్ మేవేరు, అలాగ నేతిలోంచి పాలతోటి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసి అలాగ నేను అందిస్తాను. చక్కగా మీరు తింటూ మీ ఆనందంతో నవ్వుతుంటే మిమ్మల్ని చూసి నేను ఆనందంతో ఉంటాను అని ఆళ్వార్లు, ఓ చిలుకల్లారా మీరు పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఇదిగోనయ్యా నిన్ను సంశ్లేషించాలి అని ఆళ్వార్ నాయకి చాలా ఆశపడుతోంది అని ఒక మాట చెప్పండి. చెప్పి అక్కడ ఉండిపోకండి, ఎందుకంటే ఆయన అలాంటి వాడు. ఎవరు చూశారో వాళ్ళని అయస్కాంతంలా ఆకర్షించేస్తాడు. దాని నుంచి దూరంగా నిలబడి చెప్పేసి గబగబా వచ్చేయండి. వచ్చేసి నా చేతి మీద వాడారంటే మీకు నేతి ప్రసాదాన్ని, అద్భుతమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని, మధురమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని మీకు పెడతాను, మీరు ఆరగించచ్చు అని పిలుస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ కిడిగాడ్ విరైందు ఓడి వందే, విరైందు ఓడి వందే అంటే శీఘ్రంగా పరిగెత్తుకుంటూ రండి. మనం అంటాం అనమాట, ఏదైనా చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓ అక్కడ ఉండిపోకండి, అక్కడ ఆ మాట చెప్పేసి గబగబా వచ్చేయండి అని చెప్పినట్లుగా అంటున్నారు. దీన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో ఎలా చెప్పారో చూడండి. 271 పేజీ 7 இரண்டாம் பாட்டு 2వ పాసుర వ్యాఖ్యానం. శిల కిలిగడై కురిత్తు, కొన్ని చిలుకల్ని పిలిచి చూసి ఎన్న అత్తామయ్యవనుకు అరివిత్తు వందు, నా బాధను మీరెళ్ళి స్వామితో చెప్పి నా పుణ్యం తోழிయమారం కొండాడ. మీరు అలా వచ్చారంటే నాకు ఆనందం, మా స్నేహితులకి ఆనందం. ఓ పొగడేస్తాం అందరం. అత్తయ్య అంగీకరిక్క వేణం ఎంగిరాడ్, ఆనందంతో మీకు సన్మానం చేస్తాం, దాన్ని మీరు అంగీకరించాలి. అదేంటండి సన్మానం చేస్తే అంగీకరించకపోవడం ఉంటుందా? అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారంటే తృప్తి లేని వాళ్ళు అంగీకరించరు. ఇచ్చారులే, చేశారులే, ఎలా ఇవ్వాలో తెలీదా, ఎలా కూర్చోాలో తెలీదా, ఏ పద్ధతులు ఉంటాయో తెలీదా, ఏదో ఒకటి మీద పడేయడమేనా? ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళని మనం లోకంలో చాలా మందిని చూస్తాం. ఎందువల్లంటే ఆ సన్మానం చేయడానికి ఒక విధానం ఉందండి. ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్వయించేలా ఉండాలి. ఆ చేయించుకునే వాళ్ళ దర్శనం ఇతర వాళ్ళకి అవ్వాలి. 5గురో 6గురో చుట్టూ ముట్టేస్తే మిగిలిన వాళ్ళకి అక్కడ ఏమవుతుందో, తిడుతున్నారో కొడుతున్నారో కూడా తెలియని సన్మానాలుగా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ లోపల వ్యక్తి ఏమైపోతున్నారో తెలియనట్లుగా జరిగే సన్మానాలు కూడా ఉంటాయి. అలా కాదు, నేనున్నాను, నా చుట్టూ మా స్నేహితులు ఉన్నారు, మీరు వచ్చి నా చేతి మీద వాడారు, అప్పుడు నేను ఇంత పరమాన్నం తీసి మీ నోటిలో పెడుతున్నాను, మీరు నవ్వుతున్నారు, మిమ్మల్ని చూసి నేను ఆనందిస్తున్నాను. మన ఇద్దరు ఆనందాన్ని చూసి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు. అంత సీను ఏమండి ఇదంతా ఉందా ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో? అంటే కింద వ్యాఖ్యానాల్లో కొన్ని వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పారండి, సన్మానము చేసే పద్ధతులు ఉంటాయి. అది ఇచ్చామమ్మా, పుచ్చుకున్నామమ్మా, అయిపోయిందమ్మా, లెండి కింద వేసింది నాది లాక్కుపోవాలి, ఇలాంటి సన్మానాలు కాదు అని చెప్పడం అన్నమాట. దేనికైనా ఒక పద్ధతి అనేటువంటిది ఉంటుంది. చిన్నదైనా కొంతమంది చాలా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అతి పెద్దది చేసినా కొంతమందికి ఎలా చేయాలో తెలియకుండా పోతూ ఉంటుంది. అందుకోసమని ఇంత స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్పారు. முதல் பாட்டு மை அமரி இச்சாதி அவன் పదం కొడుతాள். முதல் పాటిల్లో ఏం చెప్పారండి? ఎన్నలం పండ పిరాం తనకు ఎన్నెలై మై ఉరైతే పొన్నులగు వాళీరో పువని ముజదు వాళీరో, ఉభయ విభూత నాయకత్వాన్ని పొందండి అని మొదటి పాసురంలో చెప్పారు. అదేంటి పెరుమాళ్ళది మీరిచ్చేస్తున్నారు అంటే దానికి అక్కడ
మంచి సమన్వయ జ్ఞానం చెప్పారు. ఏమని? భర్తది ఆస్తి భార్యది అవుతుంది కదా, అలా పరాంకుశ నాయకికి చెందినవి అవుతాయి కదా, కాబట్టి ఇచ్చారు అని. அதுக்கு மேலே ஒரு పదం తేడి కొడుక్కిరాళ్ళు ఇప్పాటిల్, అంతటితో ఆగకుండా ఇంకొక విశిష్టమైనటువంటి సన్మానాన్ని ఇస్తున్నారు ఇందులో. ఇక్కడ సన్మానం అంటే చిలుకని ఆదరించి నోటిలో అందించేటువంటి మధుర పదార్థము, ప్రసాదము అనేటువంటి అర్థం తీసుకోవాలి. ఇప్పాటిల్ అవన్ పదమాగిరదు ఉభయ విభూతి కొడుక్కయ్యిరే. మొదటి పాసురంలో ఆయన పదం ఇచ్చేశారు అంటే అర్థం ఏంటండి? ఉభయ విభూతులు ఆయనవి, ఆయనది ఇచ్చేశారు అని అక్కడ. அதுக்கு மேலான పదమాగిరదు అవనాలే విరుంబపడం తన్నై కొడుక్కై. ఇది చాలా మంచి అర్థం అండి. ఆ ఉభయ విభూతి నాయకత్వం కంటే కూడా తననే తానిచ్చేసుకోవడం, ఇది ఇంకా పెద్ద సన్మానం అండి. రామాయణంలో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, ఏమిచ్చి నీ రుణం తీసుకోగలము, కాబట్టి నీకు నా కౌగిలిని ఇస్తున్నాను అని రామచంద్రుడు హనుమకి ఇచ్చాడు. ఇలా 2-3 సందర్భాల్లో మనం చెప్పుకున్నామే. అందువల్ల తననే తాను సర్వస్వదానం అంటారు, తననే తాను సమర్పించుకోవడము అని. తన్నై కొడుకు మిడత్తిలం పెన్నై మున్నే అన్నాదే ఎల్లారం కాణ కైమేలేరే కొడుక్క పొగుగిరదు. తనని తాను ఇచ్చేసేటప్పుడు అందరూ చూసేలాగా, అక్కడ ఆ సుందరాంగులందరూ మిమ్మల్ని పొగిడేలాగా మీరు నా చేతి మీద కూర్చుంటే, నేను మీకు భోగ్య పదార్థాలు అందిస్తుంటే లోకం ఆనందించేటువంటి ఒక అద్భుత సన్నివేశాన్ని సృష్టించడమే ఇక్కడ సన్మానము అనేటువంటిది చెప్తారనమాట. అంటే ఇవ్వడాల్లో 2-3 రకాలు ఉంటాయండి. మనం ఏమిచ్చామో ఇతరులకి తెలియక్కర్లేదు అని ఇచ్చే పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఓ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతూ చేయి ఇలా తీసి అందులో ఒక మడి చేసి వెళ్ళిపోతారు. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినట్లు కూడా వాళ్ళకి ఇతరులకు చెప్పడం ఇష్టం ఉండదు. ఆ రకమైనవి ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సన్మానాలు లోకమంతా చూసి ఆనందించేలాంటి సన్మానాలు చెయ్యాలి అని ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్పినట్లుగా, సన్మానం అనేది ఏది ఇచ్చారు అని కాదు, ఎలా ఇచ్చారు అనేటువంటిది, ఎంత ప్రేమతో ఇచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ సన్మాన విషయంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. மையமர் வாழ்நெடும் கங்கள் மங்கையார் முன் என் கையிறந்து அவன் పాడుతరం పెత్తారై కొండాడువారై పోలేయో. ఆవిడ వ్యాఖ్యానం అంటే ఎన్ని రకాలు రాయొచ్చో నంబిళ్ళయ్య గారు 7 చూస్తే తెలుస్తుందండి. ఆవిడ రాముడు హనుమని సీత దగ్గరికి దూతగా పంపాడండి. సరే తిరిగి వచ్చాడండి. తిరిగి వచ్చేసాక పొగిడిన వాళ్ళు ఎవరండి? ఇక్కడ చిన్న మాటే గాని లోపల దాగి ఉన్న హాస్యం, చిన్న హాస్యం. అవన్ పాడుతరం పెట్టారై కొండాడువారై. ఆవేళ హనుమ వచ్చి సీత వార్త రాముడికి చెప్తే పొగడిన వాళ్ళు కొండాడువారై పోలేయో. అలాంటి ముఖాల ఇవి అంటే కోతి ముఖాలవి. వాళ్ళందరూ కోతులన్నీ నిన్ను పొగిడాయి. సున్నితమైన హాస్యం అన్నమాట. ఇదిగో ఇప్పుడు పొగిడేది అలా కోతి ముఖాలు కాదు, అందమైన ముఖాలున్న మా ఫ్రెండ్స్, అలా చెప్పడం అన్నమాట. ఎంబాడుతరం పెట్టారే కొండాడు వారి రింపదు సుందరీమణులు. అక్కడేమో విరూపులైన కోతులు పొగిడాయి, ఇక్కడేమో చక్కటి స్వరూపం కలిగినటువంటి, సౌందర్యం కలిగినటువంటి సుందరాంగులు మిమ్మల్ని కీర్తిస్తారు అని చెప్పడం కోసం ఈ పదం వాడారండి. ఆయన అసలు ఏ భావంతో రాశారో ఇంత ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ దాన్ని ఆవిష్కరించడంలో నంబిళ్ళయ్య గారు చేసిన ప్రయత్నం అద్భుతం అండి. ఇక్కడ ఎలా తెలిసిందండి? ఎల్లారం కాణం కైమేలేయిరే కొడుక్క పుగరదు అవన్ పాడుతరం పెత్తారై కొండాడు వారై పోలేయో. ఆవేళ ఆ కోతులన్నీ పొగిడినట్ట ఇది కాదు. ఎన్ పాడుతరం పెత్తారై కొండాడు వారు ఇరుపదు, మా అందమైన ఫ్రెండ్స్ అందరూ పొగుడుతున్నారు అని చిన్న హాస్యాన్ని అందులో మేళవించారు. అంతఃపురத்தில் వర్తిప్పాలెల్లారం ఒరపటి పట్టి ఇరిక్తిరప్పడి. అంతఃపుర స్త్రీలందరూ కూడా ఒక చోటికి వచ్చి చక్కగా మిమ్మల్ని పొగిడినటువంటి విధానము. నెక్స్ట్ పేజ్. ఒరుకన్ పార్శ్వయ్యా ఇరిక్తిరపడి.
ఈ ఒరుగన్ పార్శ్వయ్య అనేటువంటి దీన్ని చాటు అంటారండి. అంటే ప్రసిద్ధమైన మాట అని అర్థం అన్నమాట. అందరి దృష్టి నీ మీదే లగ్నమైంది అని చెప్పడానికి ఒరుగన్ పార్వయ్య ఇరుక్కడపడి, అందరి కళ్ళకి దృష్టికి లగ్నమైన నువ్వు అని చెప్పడం. అంటే ఒక మంచి ఉత్సవం జరుగుతోంది, అక్కడ పెరుమాళ్ళు పెద్దలు ఎవరికో సన్మానాలు చేస్తున్నారు, ఇన్ని వేల మంది దృష్టి వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది, ఆ వ్యక్తినే చూస్తూ ఉంటాం. దాన్ని అందరి దృష్టిని కేంద్రీకరించి అనే అర్థం చెప్పుకోవాలట. ఒరుకన్ పార్వయ్య ఇరిక్కడపడి తమ్మయ్యే నాளும் వడంగిద్దొలువార్కు తమ్మయ్యే యొక్క అరుள் செய்வர் ఎంగిరపడియే అని. అంటే అంత ఇంకొక అందం ఏం చెప్పారు, చూసే వాళ్ళందరూ అసిదేక్షణలే. అసిదేక్షణ హనుమని సీతారాముల్లో ఎవరు అందమైన వారు అని అడిగితే హనుమ చెప్పిన మాట ఒక శ్లోకం రామాయణంలో చాలా ప్రసిద్ధమైంది, మనం చెప్పుకున్నాం. తుల్య శీల వయోవృత్తాం తుల్యాభిజన లక్షణం రాఘవోన్నతి వైదేహీం తం చ ఇయం అసిదేక్షణ. రాముడు సీతకి సరిపోతాడులేండి అన్నట్టు చివరికి హనుమ. ఏమయ్యా అంత ఏదో సరిపెట్టినట్లుగా మాట్లాడుతున్నావు. తుల్య శీల వయో వృత్తం, శీలం గాని వయస్సు గాని నడవడికి గాని ఇద్దరు ఒకళ్ళొకళ్ళు పోటీ పడతారు గాని అందంలో మాత్రం మా సీతమ్మ యొక్క నేత్ర సౌందర్యం ముందు రాముడు 2వ స్థానంలోకే వస్తాడు. అంటే అంత అందమైన నేత్ర సౌందర్యం కలది. ఆ పదాన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నారండి. మై యమర్ ఇవడం తన్నోడు సర్వదా సామ్యం కొడత్తు వైతప్పడి అసితేక్షణ கருந்தடங்கண்ணி என்ன சொல்லுகிறையத்தம் எல்லாரும் ఇవర్గళக்கும் ఉండిరే. ఆ అసితేక్షణత్వాన్ని, ఆ నల్లని చూపుల సౌందర్యాన్ని తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పనిచేసింది కండి పరాంకుశ నాయకి. అంటే అందరూ అంత అందమైన కళ్ళతోటే చూస్తున్నారు అని అర్థం. అంటే కళ్ళల్లో అందమా చూపులో అందమా, మళ్ళీ అది కొంచెం లోపలికి పెడితే అందరి కళ్ళు ఒకేలా ఉంటాయా, రకరకాల కళ్ళుగా ఉంటాయి కదా. అంటే ఆ చూపుని చూడడంలో ఉన్న ఆరాధనా భావమే కంటికి అందము. అంత అందంగా చూస్తున్నారు. అన్రికే అది ఒక అందం. మంగళార్థమాగవిడం మయ్యై చొల్లిత్తాదల్ లేదు, మంగళంగా కంటికి కాటుక పెట్టుకోవడం అనేది ఒక సుమంగళిత్వ లక్షణం కాబట్టి అందరూ చక్కటి కాటుక కన్నుల వాళ్ళు అని వర్ణించారని కూడా చెప్పవచ్చు. மையை சொல்லித்தாதல் இவள் அலாபத்தில் இவர்கள் மை ఎజుది ఇరుక్కూడాదిరే. ఇప్పుడు స్వామి రాలేదు అని ఇంతకాలం వీళ్ళు అలంకరించుకోలేదు. అందులో మళ్ళీ అంతరార్థం చూడండి. ఎందుకమ్మా కళ్ళకి కాటుక పెట్టుకోలేదు? స్వామి దూరమైన నాడు నాకు ఈ అందాలన్నీ ఎందుకు అని పరాంకుశ నాయకి గాని మిగిలిన నాయకులు గాని ఎవరు కూడా కాటుక పెట్టుకోలేదు. ఇవాళ అలాభక్తులు ఇవరగల్మయ్యే అలాభం స్వామి దగ్గరికి రాకపోవడం వల్ల, లభించకపోవడం వల్ల మై ఎలిది ఇరుక్కూడాదిరే நீங்கள் வந்தால் இவர்கள் கண்கள் இருக்கும்படி பாருగోడు. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు, నువ్వు వస్తున్నావంటే స్వామి వస్తున్నాడు అని ఆనందం. మరి వచ్చేటప్పటికి అందంగా అలంకరించుకొని ఉండద్దా? అందుకోసమని ఇప్పుడు కాటుక పెట్టుకున్న కళ్ళు కలిగిన వాళ్ళు. ఎంత విస్తృత వ్యాఖ్యానం అండి. అసలు ఇంత భావ పరంపర నంబిళ్ళయ్య గారికి తోచడంలో ఆ మేధస్సుని మనం ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోదు అన్నమాట. ఇవరిகள் కంగళిల్ ఒడి ఉండాగకూడదే. మామూలుగా కాటుక పెట్టకపోయినా కాంతే కాటుకగా మారిన కళ్ళు కలిగిన అంటే తళతళ మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కళ్ళు చూస్తూ ఉంటే చూపుల తళతళలే ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయే. నెడుం కణ్ ఎలాంటి కన్నండి? నెడుం కణ్ విశాలమైన కళ్ళు. కన్నిల్ பரப்படலங்கும் சப்பிரயோஜனமான தப்போதாகாதே இல்லை ஆகில் தலைச்சுமை யோபாதிయామిరే. అది ఆ కాటుక కళ్ళకి 3 విశేషణాలు చెప్పారండి ఇక్కడ. ఒకటి కాటుక పెట్టడం అందం, రెండోది కళ్ళే కాంతివంతాలుగా ఉండడం, మూడోది విశాలంగా ఉండడం.
ఆ పాసురంలో అన్ని పదాలు ఎలా వచ్చి పడిపోయాయండి ఆయనకి. ఆ మాటలు చూడండి. మై, అమర్, వాళ్, నెడుం, కన్. ఏదో కళ్ళు అని రాసేయడం కాదు. అందమైన, కాటుకతో అలంకరింపబడిన, కాంతి కలిగిన, విశాలమైన, ఇన్ని విశేషణాలు ఆ కళ్ళకి. இவர்கள் தங்கள் வழி உண்டாக கூடாதே நெடுங்கள் கண்ணில் பரப்படங்களும் சப்பிரயோஜனமான తప్పోదాగాదే ఇల్లై ఆగిల్ తలైచుమయ్యో పాదియామిరే. తలైచుమై అంటే లాభం సరిపోదు అన్నమాట, అంటే సార్థక్యం కాదు అని అర్థం. ఆ కంటికి ఎప్పుడు సార్థక్యము, అంత అందమైన కంటితో ఆ రూపాన్ని తనలో నింపుకున్నప్పుడే ఆ కంటికి ఆ సార్థక్యము అనే మాటను చెప్తున్నారు. అవన్ వరవు తప్పాదు ఎన్నో நான் அலங்கரிக்க அத்தாலே அலங்கரித்து ஒளியை உடைத்தாய் பெருந்திரிந்துள்ள కన్களை ఉడయ్యవర్గళ్ ఎన్నుదల్. ఆయన తప్పక వస్తాడు అనే నమ్మకంతో, అయ్యో వస్తే ఇలాగ జిడ్డోడుతూ ఇలా కూర్చుని ఉంటామా అని గబగబా అలంకారాలు చేసుకుని, మంచి వస్త్రాలు కట్టుకుని, చక్కటి కాటుకలతో పువ్వులతో తమని తాము అలంకరించుకున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎంత అలంకరించుకున్నా వయస్సు లేదనుకోండి, ముసలాళ్ళం ఏం అలంకరించుకున్నా ఏం చేసినా ముసలితనం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని దాచలం. ఎన్ని రంగులు వేసుకున్నా ఎన్ని కట్టుడు ఉన్నా ఆ ముసలితనం దాగదు. అదే వయసులో ఉంటే మంగైమార్ அவனுக்கு தன்னேராயிரம் பிள்ளைகளை போல இவளுக்கும் தன் பருவத்தில் தோத்திமார் ఉండాయిరిక్కడపడే. మంగైమార్ వయస్సులో ఉన్నవాళ్ళు. ఎంతండి వయస్సు అని అంటే ఎప్పుడూ కూడా 25 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉండడం. ఇది దేనికి గుర్తండి? మంగైమార్ ముక్తర్ పంచవింశతి వార్షికరాయిరుక్కుమా పోలే. ఆ పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు ఇంకా వార్ధక్యం లేదండి, ఎప్పుడు 25 ఏళ్ల వాళ్ళే. అందువల్లే మోక్షానికి వెళ్ళడానికి ఎవరూ బాధపడకండి, నిత్య యవ్వనులై ఉంటారు. ఎప్పుడు చక్కగా 25 ఏళ్లే, ఎప్పుడు బలంతో కూడి ఉండడమే అనేటువంటిది. మంగైమార్ మున్బు பின் விருப்பவட்டார்களே மங்கைமார் ஒருவர் இருவரென்றே எல்லாரும் தனித்தனியே ఎన్బుండే ఎన్బుండే ఎంబర్గల్. ఇదిగో నేను ముందు అని పెరుమాళ్ళ సేవ చేసుకోవడానికి ఈ యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా స్వామిని చుట్టుముడుతూ ఉంటారు. ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు. కృష్ణుడి వెనకాల మనకి ఆ కృష్ణ పరమాత్మని గోపబాలురు చుట్టముట్టినట్లు అనేటువంటి ఒక మాట చెప్తారు ఇక్కడ. అలాగే హనుమంతం మహాత్మానం పరివార్యోపతస్థిరే ఎన్ను ఓలక్కమా మాగ ఇరుంద తిరువడియై కొండాడినా పోలే. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు కూడా చెప్పారండి. ఎలాంటి వాడు అని అంటే హనుమంతుడు మహాత్మానం, ఆహా సీత గురించి క్షేమవార్తని తీసుకువచ్చినటువంటి మహానుభావుడువా అని పరివార్య ఉపతస్థ అందరూ చుట్టుముట్టేశారు. ఆహా నువ్వు వెళ్ళొచ్చావా అని ఆ అందరూ ఆనందంగా హనుమని చేరినట్లుగా పొగడినట్లుగా. మహాత్మానం గొప్పవాడు. ఎవరా మహాత్మాన్? అక్కడ చుట్టూ చేరిన వాళ్ళందరూ హనుమని పొగడిన వాళ్ళు ఎవరండి? 4 பேர் సోలి వెలుందు కొండాడినారు ఎందిర వెదుతాన్ తరమో. ఎవరో 4-5 కాదండి, 4-5 అంటే సాధారణంగా వాళ్ళల్లో పెద్దలు ఓ జాంబవంతుడో, ఓ సుగ్రీవుడో, ఓ అంగదుడో, ఓ మైందుడో, ద్వైదుడో ఏదో ఇలాగ 4 కాదండి బాబు. మన వాళ్ళందరూ చుట్టూ చేరిపోయారు. ఇవనకు ఉపాయనాన్ని ఉపాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ ఎన్నో. ఎంత చక్కగా. తతస్తే ప్రీతమన సర్వే వానర పుంగవ హనుమంతం మహాత్మానం పరివార్యోపతస్థిరే ఉపాయనాన్యుపాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ ప్రత్యర్చయన్ హరిశ్రేష్టం హరయో మారుతాత్మజం అంటారు కింద చేరరుంబదాలు. అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ చుట్టూ చేరిపోవడమే కాటండి. ఇది మనకి భాగవతంలో కృష్ణుడి అలంకారంలో సరదాగా చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ అమ్మ ఏదో మంజనమాడని వారాయి అంటూ నాన్న నీళ్లు పోస్తాను రారా, అలా పోసెదరా ఓయ్ బాలకృష్ణ అంటూ పిలిచి చక్కగా స్నానం చేయించి పొగలు వేసి
అన్నీ పెట్టి అగరుబొట్టు పెట్టి ఒక చుక్క అలా పెట్టింటాడు. నేను పెడతాను అంతమంది పెడితే బాగుండదర్రా అంటే, ఏం పర్వాలేదు చిన్నగా పెడతామని. ఇంతమంది గోపికలు పెట్టేటప్పటికి అసలు ముఖం కనపడకుండా పోయింది. అంతా కుండకి పాతికి కుండ పెడతాను చూడండి, దాని మీద చుక్కలు పెడతాను చూడండి. అమ్మా ఏంటే నా మొహం ఎలా ఉంది అని ఏడుస్తున్నట్ట కిష్టుడు అంటారు. భాగవత వ్యాఖ్యానంలో ఒక చోట వస్తుంది, నాయన బాధపడుకురా నేను తర్వాత తుడిచేస్తాలే అంది వాళ్ళ అమ్మాని. అందరూ తలో చుక్కా పెట్టినట్లుగా. అంటే ఆనందం వచ్చినప్పుడు అవతల వాడు ఏమవుతున్నాడు మనం చూడం. పసిపిల్లల్ని చూసేటప్పటికి ఒకసారి బుగ్గ పట్టుకుని ఇలా ఒక్కడం అంటే పర్వాలేదు, అందరూ తలోసారి ఆ బుగ్గను అలాగా సాగదీసిస్తే వాడికే ఉవ్వమని ఏడ్చే పరిస్థితి వస్తుంది అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆ హనుమంతుడు వచ్చేటప్పటికిట అందరూ చుట్టూ చేరిపోయి, ఇదిగో భలే వచ్చావే, ఈ దుంప తిను ఒకడు దుంప ఇవ్వడంట, ఒకడొక ఉపాయనాన్ని బహుమతులు, వాళ్ళు ఇచ్చే బహుమతులు ఏముంటాయి, కాయలు దుంపలు పళ్ళు ఆకులు ఇవి కదండి. అన్నీ వేసేటప్పటికి వాటి మధ్యలోంచి ఇలా దులకరింపుకుని పైకి వచ్చాడు హనుమ అని అన్నట్లుగా, నాను పేరు సూలి విరిందు కొండాడు నారింగరీది తాంతరమా ఇవనకు ఉపాయనాన్ని ఉపాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ, కందమూలాలు ఫలాలు అన్ని కూడా ఇచ్చి ఫలమూలాదిగళై కొడుతూ సంభ్రమిత్తారుగళరే మొదలిగళ్ళు. ఆనాడు వానరులు అలా ఆనందించారు కదా. అంటే తమ ఆనందాన్ని ప్రకటించాలి, ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి అనే తాపత్రయం తప్ప దీనివల్ల అవతల వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడతారు అనే ఆలోచన ఈ ఇచ్చే మనస్సుకు తోచదు. అప్పటియే నయ్యమరి నడిసిలండ్రు ఇంగమెల్లాం ఉండా ఇరిక్కరపడి. అలాగే మేమందరం కూడా తలో కాస్త అన్నప్రాసన నాడు ఏదో కాస్త ఇంత నోట్లో పెట్టండి అని ఉంగరంతో తీసి ఒక పాలతో కూడినటువంటి ఒక్క మెత్తుకుని అలాగే టచ్ చేయిస్తారు. అలా చేస్తే పర్వాలేదు, కానీ అందరూ తలో కాస్త తీసి నోట్లో పెట్టేస్తే పిల్లాడు ఎలా ఉక్కిరి అయిపోతాడండి. అందువల్ల జాగ్రత్తగా చూసుకోవద్దా అన్నట్లుగా వేజిరే విపులాననాహ ఉండిరే ఎంగుమయ్యమర్వాడి నడం కన్ ఎల్లార్కుం ఉండాయిరెక్కరపడి. అలా ఉంది ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగినటువంటి ఈ సతురాండ్ర యొక్క పరిస్థితి. అంటే అసలే పెద్ద కళ్ళు, వాటికి కాటుకలు పెట్టారు, అవి కాంతితో నిండాయి, అవి విశాలంగా ఉన్నాయి. అలాంటి కళ్ళని చూపిస్తున్నాడు. ఎన్ కై ఇరిందు, మీరు ఎక్కడ వస్తారు, నేను ఇలా చేపట్టుకుంటే చక్కగా చిలుక వచ్చి నా చేతి మీద వాలాలి. ఏకం దుఃఖం సుఖం చనోయండ్రు సమాన దుఃఖైగళ ఇరిందారుగళే యాగిలం. ఇది ఎక్కడదండి, ఏకం సుఖం దుఃఖం అనేటువంటిది హనుమంతుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని, అక్కడ సుగ్రీవుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని రామచంద్ర స్వామి స్వయం వయస్యో శివృద్యో మేకి ఏకం దుఃఖం సుఖం చనౌ సుగ్రీవన్ రాఘవో వాక్యం ఇత్యువాచ ప్రహృష్టవత్. కిష్కింధాకాండలో వచ్చేటువంటి శ్లోకం. సుగ్రీవ రావయ్య, ఈ వారి నుంచి నీ సుఖమే నా సుఖం, నా దుఃఖం నీ దుఃఖం రెండు, ఇద్దరివి సుఖ దుఃఖాలు మన ఇద్దరికి సమానమే అని అగ్ని సాక్షిగా చేసుకున్నట్లుగా. అప్పటి ఏ అవరిగడో లక్కం ఇరుక్కం అత్తనై ఇరుప్పిడమెన్ కయ్యాగ వేణం. అలాగా ఇక్కడ నీకు సింహాసనము, నా చెయ్యే నీకు సింహాసనం అవుతుంది. నా వేల మీద వచ్చి చక్కగా వాళ్తాయి పక్షులు, చిలుకలు వచ్చి భుజాల మీద వాళ్ళని. ఆండాళ్ళ తల్లికి భుజాల మీద మనం ఒకటి చూస్తాం, ఇలాగా చూపుడు వేల మీద వచ్చి వాలితే దాన్ని అటు ఇటు తిప్పుతూ పలకరిస్తూ ముద్దాడినటువంటి ఘట్టాలు కూడా మనం విన్నాం కదా. అలిరుప్పుడం ఎంకయ్యా వేణం అవన్ తిరుముడిక్క ఆభరణమా ఎన్నుడయ్య కయ్యొంగళుక్కు పాదమ పీఠమాక్కుదిరేన్. అవన్ తిరుమణకు ఆభరణమాన ఎన్నుడయ్య కై. ఇంతవరకు నా చేతి స్వామి యొక్క తలకి ఆభరణంగా ఉండి ఆ తులసి మాలను చుట్టడంలో కైంకర్యం చేయడంలో ఈ చెయ్యి ఆయన సేవకి ఆభరణంగా ఉంది. అలాంటి చెయ్యి మీద నువ్వు వచ్చి ఇప్పుడు కూర్చుంటాడు. దదవు బాహుళతాం స్కందే ఎన్నుమా పోలే అవనకు సర్వస్వదానం పన్నువే. ఆయనకు సర్వస్వదానం చేయడం అంటే పరిష్వంగము అని అర్థం. సర్వస్వదానం అంటే తన దేహాన్ని అంతటినీ కూడా
అవతల వ్యక్తికి వచ్చి ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకునేటువంటి స్థితిని సర్వస్వ దానము అని అంటారు అన్నమాట. పర్యంక విద్యയിൽ చొల్லும் పడుక్కయ్யில் இருப்பொப்போலும் அன்றாகாதே ఇవడై కయ్యిల్ ఇరుపదు. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి చెప్తారండి. ఏంటంటే మనకి పర్యంక విద్య అనేటువంటిది ఒకటి ఉందండి. ఆ పర్యంక విద్య అనేది ఏంటంటే ఈ జీవుడు ఆ పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చేతిని అందించి తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని చాలా ఆనందంగా ఉండేటువంటి ఆ విద్య ఇక్కడ ఆ పర్యంక విద్యని మించిపోయినటువంటిది విద్య ఏది, ఎందుకని నా చేతి మీద వచ్చి కూర్చోవడము అనేటువంటిది. ఇవల్ అణమిగు తామరై కై పెరియాళ్వార్ల మాట అండి. అవన పుమ్ముండిరే మెయ్యం మరి కాదల్ సొల్లి కిడిగాళ్ విరైందోడు వెందు పరుగుండండి, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకండి. ఎన్ కయ్యిరిందు నెయ్యం నరియిన్ నడిసెల్ నిచ్చల్ పాలుడుమే వీరో ఎందిరాళ్ అరియన్ త్వరగా రండి, నేను పట్టే భోగ్యమైన ఈ పాయసాన్ని మీరు ఆరగించండి. పోగిర పోదేలాదనం పండి విట్టాలో ఎన్ని అమ్మ జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండమ్మా వెళ్ళిరమ్మా అని పంపేటప్పుడు చెప్పాలి. కానీ వచ్చేయండి అండం ఏమిటండి అంటే అదుక్కైకు మొదలుండాగ వేణుమే, దానికి ఒక కారణం ఉంది, మూల కారణం. గాత్రై శోకాభికర్షితై అన్నం ఇట్ట కాలిట్ట కయ్యిడాయి మరే ఇవాళ్ళు కిడక్కిరదు. చక్కగా సమన్వయిస్తారండి. అప్పుడు అలాగే చెప్పాలన్నది కానీ అప్పుడు స్వామి దూరం అయ్యాడు కాబట్టి నీరసంతో అలా పడిపోయి ఉన్నావేమో, ఎక్కడ వేసిన చెయ్యి అక్కడే ఉంది, ఎక్కడ కాలు అక్కడే ఉంది, ఇట్ట కాలు ఇట్టక అయ్యాడే ఎవరు కిడక్కడు. అప్పుడు ఓపిక లేదు. నిన్ను చక్కగా దగ్గరికి తీసుకుని ఇలా వెళ్ళమ్మా అలా వెళ్ళమ్మా అనే ఓపిక అప్పుడున్నాడు. இனித்தான் கொண்டாடுக்கை கோலக்கம் இருப்பார் வேணுமே என்மின் முன் அவனுக்கும் ஐவராలో ఎన్నిరే அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. అందువల్ల ఇప్పుడంటే నువ్వు ఆయన చూసి వచ్చావు కాబట్టి ఆ చూసావు అన్న ఆనందాన్ని నేను నిన్ను దగ్గరికి తీసుకోవడంలో, నిన్ను కౌగిలించుకోవడంలో ఆనంద ప్రకటన అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ఓపిక ఆనందం నాకు అప్పుడు లేవు కదా. నెయ్యమరే ఇత్యాది ఏష సర్వస్వభూతస్తు என்று கொடுக்கைக்கு, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్, కొడుకైకు ఉడలిల్లయ్యే ఇవళకు. అప్పుడు నా శరీరము పరతంత్రంగా ఉంది, పరుడికి తంత్రం, ఆయన అధీనమై ఉంది. చెయ్యి తీద్దామంటే ఓపిక లేదు, కాలు తీద్దామంటే ఓపిక లేదు, మాట చెప్దామంటే బలం లేదు, పరతంత్రురాలనే ఉన్నాను. నెయ్యోడే కూడిన ఇనే విడిసలై నాలుగోరం పాలోడే కూడా నాంతర. ఇప్పుడా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చావని ఊగిపోతున్నాను ఆనందంతో. కాబట్టి చక్కగా నెయ్యితోటి పరమాన్నాన్ని చేసి నేను చేతి మీద కూర్చోబెట్టుకుని నీ నోటికి నేను ఆ పాయసాన్ని అందిస్తుంటే ఏమండి ఇవి అవసరమా? உண்ணம் சோறும் பருகு நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணன் என்னிருக்க கிழவைவள் இவர் உகப்ப தேடி ఇరిగిరాడిరే. ఏమండి అన్ని తినే తాగే అనుభవించే సౌఖ్యాలన్నీ ఆయన అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పరమాన్నాలు ఇవన్నీ అవసరం అండి అంటే ఉంబదిలురికై పగిందిట్టో మాగిల్ సయ్యలా వదుండో. ఆదరణ అన్నమాట. ఎంత ఆదరణ! ఎన్ను కైవాంగుమదల్ల అవர்கள் విరుంబినవయ్యే తేడి ఇడంగ వేణమెన్నిమిడం సొల్లెత్తు. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్పారండి. ఏమిటి అని అంటే అది వాళ్ళని ఇచ్చేటప్పుడు, వాటికి ఆ పరమాన్నాన్ని పెట్టేటప్పుడు ఏది ఎవరికి ఇష్టమో దానిని వారికి పెట్టాలి అనేటువంటి ఆహారాన్ని అందించడంలో ఒక అందమైనటువంటి నియమాన్ని చెప్పారండి. అంటే మనం పెట్టే రకాలు 2 రకాలు ఉంటాయండి. సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటాం, మనకు ఒకటి చాలా ఇష్టం అనుకోండి, ఓ పులుసో పచ్చడో కూరో ఏదో ఒకటి, అవతల వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అవి చేసేయాలి. ఎందుకు అవి చేయాలనుకుంటున్నాం? మనకి ఇష్టం కాబట్టి అవి వాళ్ళకు కూడా ఇష్టం అవుతాయేమో అన్న భావంలో అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే నీకు ఇష్టమైనవి చేసి పెట్టడం కాదు, ఆ వచ్చే వారికి ఏమి ఇష్టమో తెలుసుకుని అలా చేసి పెట్టాలి. అసలు పెట్టడమే అపురూపంగా కదండి. వస్తారంటే తలుపులు తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయే రోజుల్లో ఏదో ఒకటి ఇంత పెట్టడమే అపురూపమైన కాలంలో వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అడిగి తెలుసుకునే ఇలాంటి ఆతిథ్యాలు కూడా ఉంటాయండి. అందువల్ల మనకి తెలుసుకునే అవకాశం లేదనుకోండి, అందుకోసమనే 4 రకాలు చేయడం అనే సంప్రదాయం వచ్చింది అని చెప్తారు.
ఒక పులుసుది, ఒక కారంది, ఒక కమ్మనిది, ఒక వగరుది, ఒక చేదుది, కాస్త ఇలా రకరకాలు చేస్తే వాళ్ళు తినేటప్పుడు ఏది ఇష్టంగా తింటున్నారో చూసి ఆ రకం ఎక్కువ వడ్డించాలి అనే సంప్రదాయాన్ని కూడా మనకి ఒకరికి స్వామికి సాదం పెట్టడంలో ఈ అర్థం కూడా ఇమిడి ఉంది అని ఆ మాటని ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నారో చూడండి. ఎంత సంప్రదాయాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో లోపల నింపారో చూడండి. ఇవర్గడుక్కు పిన్పు అనుభవం నిత్యమాగిరిక్కరపడి మనం ఒక్కసారి పెడతాం, అది వాళ్ళకి జీవితాంతం కృతజ్ఞతగా ఉంటుంది. అదే మనం ఇష్టం లేనిది పెట్టామనుకోండి, చచ్చంబాబు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం, ఆవేళ పెట్టారు, జీవితంగా మర్చిపోలేము, అలా కూడా గుర్తుంటుంది. అందువల్ల వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది చక్కగా చేసి పెట్టడంలో నీ శ్రద్ధని చూపించు అని. దానికి ఎలా కనెక్ట్ చేశారంటే, అత్ర పరత్ర చాపి నిత్యం యదీయ చరణం శరణం మదీయం ఎన్నుమా పోలే. అంటే ఈ చిలుకలు రాయబారం చేస్తే ఒకరోజు చేస్తే చాలు, దాని ఫలితం నిత్యము చిలుకల్ని ఆదరించడానికి కారణం అవుతుంది. అంటే ఒక ఆచార్యుడు ఒక్కసారి మనకి మంత్రోపదేశం, ఆ కనెక్టివిటీ చూడండి ఎంత బాగుందో అనిపించింది వాక్యం. ఒక్కసారి ఆచార్యుడు మంత్రోపదేశం చేస్తే చాలు, జీవితాంతం పెరుమాళ్ళకి ఆచార్యులు మనని సమర్పించేటువంటి ప్రక్రియ చేసినట్లు అర్థము. చేసింది ఒక్కరోజే సమాశ్రయణం, ఇచ్చింది ఒక్క నిమిషమే మంత్రోపదేశం, కానీ జీవితకాలం అంతా మనకి గుర్తుండిపోయేలాంటి ఉపకారాన్ని చేశారు. అలాగే ఆళ్వార్ నాయకు కూడా ఈ చిలుకలను నేను ఎప్పుడు ఆదరిస్తాను అంటే అర్థం ఏంటండి, ముందు ఆచార్యులని ఆదరించి తర్వాతే పరమాత్మను ఆదరించాలి. ఈ వ్యాఖ్యానంలో చివరికి కూడా ఇదే ఒక విశేషార్థాన్ని చెప్పారండి. ఆచార్యులు అందరికీ మా ఆచార్యులు వారండి, ఆ ఊళ్ళో ఉంటారండి, అంత దూరంగా ఉంటారండి, లేదండి వారు ఇప్పుడు లేరండి, పరమపదంకి వెళ్ళిపోయారండి, ఇలా చెప్పుకునే కేసులు ఎక్కువ ఉంటాయి. మా ఆచార్యులు వీరేనండి, మాకు అందుబాటులో ఉన్నారండి అని చెప్పుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. దాన్ని స్పృశిస్తున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అత్ర పరత్ర చాపి నిత్యం యదీయ చరణం శరణం మదీయము అంటే ఇక్కడైనా పరంపదంలో అయినా మాకు ఆచార్య చరణాలే శరణము. కాబట్టి ఇక్కడ చిలుకలని ఆచార్య స్థానంలో చెప్తున్నారు అని చెప్తూ, కయ్యమరి చక్కరెత్తిన కనువాయి పెరుమానై కండి, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి, చేతిలో చక్రము, చక్కటి దొండపండు లాంటి పెదవి, మందస్మితానికి సూచకమైన పెదవి, ఉండారై ఉండప్పుండవి కత్తేడుగడారిరే ఇత్తాల్ సొల్లిత్తు ఇవరిప్పమన్న ఇవరడయ్య అభిమత ఇవరై పత్తినార్ కోమిర్పట్టు ఇరెక్కిరపడి. చేతిలో చక్రం అండి అంటే ఈ ఆళ్వార్ నాయక్ అనుకుంటోందిట, అవే ఆ చక్రమే చాలా అదృష్టవంతురాలు, నాకంటే స్వామి అనుభవాన్ని ఆ చక్రం ముందు పొందేస్తోంది. ఆహా మీరెంత అదృష్టవంతులు. ఇక్కడ రెండో అర్థంలో, చిలుకల్లారా మీరెంత అదృష్టవంతులు, నాకంటే ముందు వెళ్ళి మీరు స్వామిని సేవించేస్తున్నారు. అలాగే చక్రమా నువ్వెంత అదృష్టవంతురాలువి, కయ్యారు చక్కరద్దు, చేతిని విడవకుండా అందంగా తిరిగేటువంటి చక్రము అని. అందుకోసం వేరాగవే తీరుపారై వెల్లుమే మత్త ఇవరై చాతి இருப்பார்தவம் கையமர் சக்கரம் எப்போதும் கைகளிலாనేమినా ఇరెక్కై. అలా ఎల్లవేళల ఆ నేమి మధ్యలో వేలుని అలా పెట్టి అలా తిరిగేటువంటి ఎంత అదృష్టవంతురాలు. కృష్ణ కర్ణామృతంలో కూడా వస్తుందండి, ఓ చక్రమా నువ్వు అదృష్టవంతురాలువి, ఓ పాంచజన్యమా నువ్వు అదృష్టవంతురాలు. నాచియార్ తిరుమతిలో కూడా ఆండాళ్ళ తల్లి ఇదే భావం చెప్తుందని. ఆయన కర్పూరం నారుమో కమలపూ నారుమో అని వస్తుంది నాచియార్ దాంట్లో. నువ్వు ఆయన యొక్క అధరామృతాన్ని సేవిస్తున్నావు కదా, కర్పూరం బాగుంటుందా, కమల పరిమళం బాగుంటుందా, స్వామి అధర పరిమళం బాగుంటుందా చెప్పు అంటే నిత్యము కూడా స్వామిగా అలాగ దగ్గరగా అంతరంగికంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళ. ఇదే భావాన్ని కృష్ణ కర్ణామృతంలో లీలాసుకులు కూడా మురళిని ప్రశ్నిస్తారనమాట. పై మురళి ముకుంద స్మేర వత్రారవింద శ్వసన మధు రసజ్ఞే త్వాం ప్రణమ్య అద్య యాచే.
ఎంత అదృష్టవంతురాలు అమ్మ. ఆ అందమైనటువంటి సుగంధాలని నిత్యము ఆస్వాదిస్తూ ఉండే అదృష్టవంతురాల. ఎన్ కనివాయ్ కయ్యం తిరువాజీయమాన అழகை కాట్టువదు. కయ్యం చేతిలో చక్రం, తిరువాజీయమాన అழகை అక్కడేమో చక్రం యొక్క అందాన్ని చెప్పారు. మురువలై కాట్టువదా ఎన్నై అనన్యాదయనాకినవన్. ఇంకా ఈ నవ్వేం చేసిందండి, నన్ను తన స్వాధీనం చేసేసుకుంది. అంటే ఇప్పుడు భాష ఉంది కదండి, ముగ్గులో పడేశారంటారు. ఏమిటో మరి దాని వివరాలు మనకు తెలియవు, కానీ ఆ ముగ్గు ఏమిటో అదే ఉంటాం. అంటే ప్రేమని ఆస్వాదించడం అనేటువంటిది నన్ను వశం చేసుకున్నటువంటి పదము అన్నమాట. విరందుకో గిరదు ఇవాళ సత్తై కిడక్క వేణం నిన్న పండిన స్మితత్వపాయిత్తు. ఏం చేయక్కర్లేట స్వామి, ఒక నవ్వు నవ్వుదాం పడిపోతుంది దేవుడా అనుకుంటాటండి. నవ్వేటప్పటికై ఆ చక్రం ఎలా ఉందో, చక్రం అయితే ఎప్పుడు స్వామి చేతిలో ఉంది. తిరునవ్వు మాత్రం నాకు అప్పుడప్పుడు తడుక్కుమని మెరుస్తూ కనిపిస్తోంది. ఎం కనువా తిరువాలిప్పు ముత్తుటాయ తెరకై. అదే చిలకల్లాగానే ఎప్పుడు స్వామికి దగ్గరగా ఉంటుంది చక్కగా చక్రం. మరి తమకు ముత్తొట్టు తిరిపవడం అవన్ జీవనத்தை నిత్యమాకినాన్ ఏం జీవనத்தை కాదా చిత్తమాకినాన్. చక్కటి మాటండి. వాళ్ళ జీవితాలకేమో అవి నిత్యమాకినాను, ఎప్పుడు చేతిలో ఉంటుంది. ఈ చిరునవ్వు కాదా చిత్తమాకినాను. అప్పుడప్పుడు కనవు నవ్వుతాడు నన్ను చూసి, అంతే. ఎప్పుడు నవ్వుతాడా అని నేను ఎదురు చూస్తూ ఆ కని వాయ్ దొండపండు లాంటి పెదవి కేసి చూస్తూ ఉంటాను. అవనొక్కే కయ్యడై పాయితే అది పూర్ణానుభవం. కయ్యడై పాయితే అంటే పూర్ణానుభవం పొందడానికి కై మేలేయుడుమే. ఇంకా క్షణం కూడా దూరం ఉండకుండా ఎక్కడి నుంచో తేవాలనుకోకుండా చేతుల మీదే చక్కగా ఉంటుంది ఈ చిలక. కళ్ళు వెనక్కు పోలే స్మృతి విషయమామళవండ్రే ఉంగళకు. ఏదో తలుచుకొని తెచ్చుకొని ఇలాంటి అక్కర్లేదు నీకు, చక్కగా దగ్గరే ఉంటావు. ఇవత్తని కండాలే కాణదల్ ఇవత్తై కాణదలరే ఇవళకు. అలా చూసేటప్పటికి కనిపించేలా చక్కగా ఎదురుగా ఉంటుందండి. ఇలా స్పృశించాలంటే చాలా చేతికి చాలా చక్కగా దొరుకుతుందండి అని ఇక్కడ అందమైన భావాన్ని చెప్తారు. ఏమిటి అంటే సినిమా పాటల్లో కూడా తీసుకొచ్చారండి. ఇవన్నీ చదివినటువంటి పెద్దలే. ఏదో వారెదుట నీవు, నీ ఎదుట నేను, మా ఎదుట ఓ మామ ఎక్కడుంటావో అని ఒక పాట ఉంది కదండి, సరిగ్గా ఇక్కడ సరిపోతుంది. ఆ రామాయణంలో ఉందండి ఇది. ఓ చంద్ర, మా సీతమ్మ నీకేసి చూస్తోంది, నేను ఇప్పుడు నీకేసి చూస్తున్నాను, మేమిద్దరం కలిసి నీలో కలుసుకున్నాము. ఎంత పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి. సరిగ్గా ఇదే చంద్రే దృష్టి సమాగమ. ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది చూడండి. అక్కడ అంటాడనమాట రాముడు, వాహివాత యతత్కాంత తాం స్పృష్ట్వా మామపి స్పృశ ద్వయమే గాత్ర సంస్పర్శ చంద్రే దృష్టి సమాగమ. ఇది యుద్ధకాండే రామహాన్. యుద్ధకాండలో రాముడు అంటాడు, ఓ గాలి నువ్వు వాహి వాత యతత్కాంత తాం స్పృష్ట్వా, సీతమ్మని అలా తాకావు కదా, అదే చల్లదనంతో వచ్చి మామపి స్పృశ, నన్ను కూడా ఒకసారి తాకుతావా, ఆవిడను తాకిన ఆ స్పర్శానుభవాన్ని నాకు కూడా ఒకసారి ఇస్తావా, ద్వయమే గాత్ర సంస్పర్శ, అప్పుడు నా గాత్ర సంస్పర్శ నీకు లభిస్తుంది. అక్కడ సీతమ్మది, ఇక్కడ నాది, రెండు నీలో కలుసుకుంటాయి. చంద్రే దృష్టి సమాగమ, మా దృష్టి సమాగమేమో చంద్రుల్లో కలుగుతుంది అన్నట్లుగా తొట్టారే తొడుదల్, ఆ స్పర్శ ఆ గాలి ద్వారా, అంటే అందంగా డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా నీలో మేమిద్దరం కలుసుకున్నాము అనేవాం. కండారే కాణదలిరే విளக்கு மெய்யமர் காதல் சொல்லி తిరుమేనిలే అణయ వేండంబడియాన కాదల్ ఎన్నుదల్. ఆ ప్రేమ ఎంత పొంగుతోంది అంటే ఎప్పుడు దగ్గరికి పెడతాం, ఎప్పుడు కౌగిలించుకుంటాం, ఆ స్పర్శ సుఖం ఎప్పుడు లభిస్తుంది అనేలాంటి ప్రేమ. ఎన్నడుంబోడు అణయ్య వేండుంబడియాన కాదల్ ఎన్నోమా, ఆయన ఎప్పుడు నన్ను నా శరీరాన్ని దగ్గరికి తీసుకుంటాడు అనేటువంటి అందమైనటువంటి భావం. గాత్రై శోకాభికర్షితై సంస్పృశేయం ఎన్నక్కడ వదిలే. ఆయన గాత్రై సంస్పర్శ చంద్రే ఇందాక చెప్పుకున్నామే, అలాగే నాయన ఒక్కసారి నువ్వు గనక చూసావు అంటే
మాకు ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి బాధలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పినట్లుగా குணஞானத்தாலே தரத்திருக்கிறாள் என்னாதல் நினைத்திருக்குமதல் அவன்னு சொல்லுங்கள் అంగనేయం ధరిత్తిరిందారు ఉండిరే. అక్కడ సీతారాములు అసలు బ్రతికి ఉండడానికి కారణం సీతమ్మ చెప్తుందండి. ఒకటి ఏదో రాఘవ చంద్రుణ్ణి విడిచి సూర్యుణ్ణి విడిచి భాస్కరేణ ప్రభాయద భాస్కరుణ్ణి విడిచి కాంతి ఎలా ఉండదో అలాగా అనన్య రాఘవేణ రాముణ్ణి విడిచి మానసికంగా మేము ఎప్పుడు ఒక్కళ్ళ ఉన్నాం కాబట్టే దూరమైనా కూడా ఇలా బ్రతికి ఉన్నాము. దాన్నే ఏ ఘట్టంలో చెప్పారు? మాయా శిరస్సై కాట్టి వన్నం పిరాట్టి లౌకిక రోడక్క కண்ண నేరు విలువెట్టు అదువే యానాలం అవరుள்ள వెగిల్లదునం దత్తై కిడవాదు ఎన్ను తన్నై కొండరిది ఇట్టు ధరిత్తిరిందాళిరే. ఎంత చక్కటి సందర్భం! ఇదిగో మాయా శిరస్సు తీసుకొచ్చి చంపేశారు రాముణ్ణి అన్నాడు. అంటే ఆవిడ ఒక్కటే మాట ఉందండి, నిజంగా రాముడే లేకపోతే నేను ఉండను, నేను ఉన్నాను అంటే రాముడు ఉన్నాడు అని అర్థం. కాబట్టి ఇది నీ రాక్షస మాయ హక్కుమని పట్టేసిందండి ఆవిడ. అనన్యారాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభాయదాంగి ఆదిత్యనుండాగిల్లది ప్రభయ్యుమిల్లగిరే. సూర్యుడు లేకపోతే కాంతి ఉండదు కదా, రాముడు లేకపోతే నేనుండను కదా, నేనున్నాను అంటే రాముడున్నాడు అని అర్థం. ఇంకనే ఇరిక్కచ్చేదే ஒரு హేతు కళాలేవరం సంకోచ వికాసంగళీరే ఉళ్ళదు. ఇక్కడ సంకోచ వికాసాలు అంటే, సంకోచం అంటే విశ్లేష దూరంగా ఉండడం, వికాసం అంటే సంశ్లేష కలిసి ఉండడం. అంటే మానసికంగా మేమిద్దరం ఎప్పుడూ దగ్గరగానే ఉన్నాము. ద్రవ్యమా ఇరిక్కచ్చేదేయం. ద్రవ్యం అంటే ఏమిటండి? ఒక వస్తువు. అది రాముడు కావచ్చు, సీత కావచ్చు, చంద్రుడు కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఒక ప్రాణ విశిష్టమైనటువంటి దాన్ని తీసుకొని ప్రకారమాకారం ఉండే దానికి ఒక ఆకారం ఉంటే అప్పటి ఏ అన్రియే ఇంగు ఇక్కడ అలా కాదు. ఉముగంబిలే అణైందు పిరిందార్ కుడంబై అణైతల్లదు నిర్గవండాదిరే. రూపం ఉంటే గాని కౌగిలికి అవకాశం ఉండదు. భావనలో ఎంత కౌగిలించుకున్నా ఎదురుకుండా రూపం ఉంటే కదా కౌగిలి. అలాగే ఇక్కడ నా రూపం ఉంటే మెయ్యమర కాదల్ శరీరము చక్కగా ఉండేటువంటి ప్రేమ. ఆ శరీరం ఉంటేనే రేపు స్వామి నన్ను కౌగలించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. తమ్మై పోలే పొయ్యమాయిలిన ఇల్లాద కాదల్ ఎంగళరెందు సొల్లుంగోడ్ ఎన్ను పిల్లాన్ పణిత్వం. దీనికి ఒక అందమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్పారండి. పిల్లాన్ అనేటువంటి ఆయన ఏమిటంటే ఒక ఆ స్వామిని చూసినప్పుడు ఆళ్వారి పరిస్థితి స్వామిని చూసి వచ్చినటువంటి హనుమని చూసిన రాముడి లాంటిది అనేటువంటి వాక్యాన్ని ఇక్కడికి తెలుసు. అసలు భగవదాశ్రయణం కంటే ముందు భాగవదాశ్రయణం చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని పిళ్ళాన్ అనేటువంటి మహానుభావుడు. రాముడు గాని సీత గాని భర్తికి ఉన్నారు అంటే ఒకరి మీద ప్రేమ ఒకరికి ఉండబట్టే ఆ దేహాలు నిలబడి ఉన్నాయి అన్నట్లుగా. అది పక్కకు పెడితే ఆచార్యుడు ఉంటేనే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి జీవుడు చేరగలుగుతాడు. ఇలా సమన్వయించారండి ఇక్కడ. అందుకే మెయ్యమర్ కాదల్ ఆత్మానుబంధియాన కాదల్. ఈ ప్రేమను ఎక్కడికి తీసుకోవాలి? ఆత్మానుబంధం. ఈ ఆత్మని పరమాత్మ దగ్గరికి చేర్చేటువంటి ఆచార్యుల యొక్క సన్నిధిని ఇక్కడ మనం స్మరించుకోవాలి. మెయ్యండు ఆత్మావై ఆత్మావోడే పెరిందిన కాదల్ ఎన్నుమా. ఆత్మతో కలిసినటువంటి ప్రేమ అని చెప్పుకోవాలి. మెయ్యే ముగనగరందు ఎన్నరు విడత్తిల్ మెయ్యంగరదు ఆత్మావయ్యరే. ఇక్కడ మెయ్యి అంటే సత్యము అని ఒక అర్థం అండి, ఆత్మ అని ఒక అర్థం అండి. నిజంగానే ఒక అర్థం, ఈ ఆత్మ పరమాత్మని చేరాలి అని ఒక అర్థం. సత్యమాన కాదల్. సత్యము అనే అర్థంలో నా ప్రేమ చాలా నిజమైనది అని అర్థం. தந்தாமுக்கில்லாதவை பிறர் வாயிலே கட்டறியும் இத்தனையிரே தமக்கு உண்டாகில் இப்படி தூது விட பார்த்திராரே. காட்சிக்கு மேலே ஓர் ஏத்தம் போலே కాణం தந்தசையே அவனுకు அறிவிக்கை. ఇక్కడ చాలా అందమైనటువంటి మాటలు చెప్పారు. భగవదాశ్రయణం నాకంటే కూడా ముందు మీకే లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక
సిద్ధాంతాన్ని మనకి గురు పరంపర అనుసంధానంలో ద్వయానుసంధానం చేసేటప్పుడు గురు పరంపరానుసంధానం చేసిన కాక చివరి వాక్యంలో వస్తుంది, ఈయన తన శిష్యునికి ఆచార్యానువర్తనం పండలామని, శిష్యుడికి ఆచార్యుణ్ణి అనువర్తించి చేయాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఈ పేరాలో చెప్తారు. దీన్ని మనం తొందరపడకుండా కొంచెం వివరంగా రేపు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే ఆచార్య సమాశ్రయణమే భగవత్ సమాశ్రయణం కంటే ముందు కర్తవ్యము. దీని ద్వారానే భగవత్ సమాశ్రయణం సాధ్యము అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో అనేటువంటి దాన్ని 2వ పాసురంలో చెప్తూ, மெய்யமர் வாழ் நெடும் கண் மங்கை மார் முன்புயங்கை இருந்து நெய்யமர் இன்னடிசில் நெச்சல் பாலோடு மேவீரோ கையமர் செக்கரத்து எம் கனிவாய் பெருமானை கண்டு మెయ్యమర్ కాదల్ సొల్లి. ఈ మెయ్యమర్ కాదల్ సొల్లిలో ఉందండి సిద్ధాంత స్థాపన అంతా కూడా. కిడిగాళ్ విరహిందో ఓడి వందే దేవేశం కోలనాదన్నతీతమన సంపద్మనాభం రమేశం లోకాద్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగ పట్టారకౌచం గోవిందం పూరనాదేన సహకురికేసేంద్ర సింద్రం గతేంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమృదనిద్రయ రామ పద్మార్చనాదం திருவருள்மான் சேன முதலில் செடகோபன்னாதம் சேரியப்பன்னார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிந்திராசர் கோவிந்தர் எதிராசர் கோவிந்தர் கூலே சர்வட்டர் வேதாந்தம் கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கு எந்த மாதவர் கற்பனாவரைவர்கள் திருவள்ளுவரை தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளந்தர்மலையாழ்வார் பதங்கள் எங்கள் சேதந்தனவை நமோஸ்து தேவராஜாய சதுராமணிவாசனே ராமானுஜாரிய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகரஜன்மனே கிருஷ்ணாலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீ சைலேஷ தயாபாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவ யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதனம் மனவாழ திருவான்மழை பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மானம் திருவான்மழை பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் மழை உரை கொன் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవ ప్రాకిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమాం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితలోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్లమాంగజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విపదం సంతరి జై శ్రీమన్నారాయణ.